मो द्वार सब खुला रु कहली परा सबु वर्ग सबु धर्मर महिला माने मो पाखरे पहुंचबे जी प्रकृत रे दोषी सी निश्चय दंड पाइब तापाई किछि मोर प्रिया प्रीति पोषण नाही मु भारी स्पष्टवादी मु समस्तंक पई सचेष्टित महिला मानक पई प्रकृत रे जी दोषी से तो दंड दंडित हबो ता पाथे मोर मोर माने किछि बालेश्वर एमिति जने महिला जे सबु बेले अन्य मानकर पई हक पई लड़ाई करूथबा समस्त प्रायत देखिचंती से आज महिला कमिशन रो अध्यक्ष आइचंती शोभना महांती मैडम आम सहित अछंती प्रथमे त आपनको मैडम बहुत बहुत शुभेच्छा और कनक न्यूज को स्वागत कोन कहिबे आज एक गुरुत्वपूर्ण दायित्व आपनको मिलिछि आज मो निजको गर्व गौरवित मन करुछि बालेश्वर माटीर गोटे मध्यवित्त परिवार रो झियो एवं मध्यवित्त परिवार रे बहु 2000 मसीह भारतीय जनता पार्टी रे जग देइथिली आज निष्ठापर भाव में कार्य करि चलथिली अहरह केबे पछकु चाहि नथिली पिला मानकु पकई दल पई प्रतिबद्धता थिली दल रे काम करथिली एवं सेथिरे विशेष करी महिला मानकर संगठन एसएचजी ग्रुप रो संगठन करथिली महिला मानको मद विरोधी आंदोलन रे मध्ये जोग देइथिली समस्त केमती न्याय पाई परिवे समस्त केमती प्रत्येक जगह रे आग धड़ी के जीवे सशक्तिकरण हेबे आत्मनिर्भरशील हेबे आज समाज रे जो प्रकार अघटन घटी जाउची न्याय पाई पारु नथिले विगत दिन रे मु सब बेले चेष्टित थिले एमाने केमती न्याय पाइबे आज तो गुरु दायित्व ए सरकार 11 मासर सरकार मो प्रति आशा विश्वास आस्था भाजन रखी ए दायित्व रे गुरु दायित्व देइचंती आकु ठीक भाव रे तुलाइबी संकल्प नेइची एवं केंद्र रे मोदी सरकार एवं तांकर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ रे मध्य मु कन्वेनर थिली केमती सैक्स रेटियो बढ़िया पई जेमती हजारे पुरुष रे कन्या रत्न कमी जाइथिला केमिति मोदी जींकर से माने ड्रीम प्रोजेक्ट रे मु मध्य काम करथिली आज मु भी से स्वप्न केबे देखि नथिली अध्यक्ष पद रे रही बोली मु कर्म करी चलथिली जो कोनोसी पद मते मिलथिले मु दायित्व सबुदिने तुलौथिली आज मध्य तुलैथिली किंतु मो एई जो गुरु दायित्व सरकार निर्णायक भूमिका रे भाग नेबी केमिति समाज रे प्रत्येकटी महिला निष्पेषित असहाय जे माने कर्मजीवी महिला क्षेत्र में केमती तांको ठीक न्याय मिलिबो शिक्षा क्षेत्र में छात्री मान केमती न्याय मिलिबो सबु जगह रे से माने केमती न्याय पाइबे सबु वर्ग सबु धर्मर महिला माने केमिति सुरक्षा भितरे जिबे एवं सबु महिला माने जे कि सांबादिकता करंतु राजनीति क्षेत्र में समस्त केमती न्याय पाई परिबे एथमे मो सबदा वर्षल सदा चेष्टित रहिबी एवं विशेष अशेष धन्यवाद दउची कि मोदी जी को मुख्यमंत्री मोहन माझी को वर्षे कि 2 वर्ष ने दीर्घ 25 वर्षर यात्रा भारतीय जनता पार्टी सहित एवं आपण सबुदिने महिलांक पई मध्य स्वर उठै थांती केतेबेले जिलापाल कार्यालय घेराव करे थांती आगधारी रे सब बेले चली थांती तबे ए जो गुरु दायित्व रहिछि आपणक पई केते दायित्व वहन करे एवं कोन आपणकर संकल्प रहबो आगामी दिन पई जहाँ विगत दिन रे मु दौड़ी न्याय पाइबा पाई समस्ते केमती न्याय पाइबे आज मध्य पदरे दायित्व दे जाइछन्ती दायित्व को मु सुचारू रूप रे तुलेमी जेते पर्यंत मोर शेष जीवन अछि खाली अध्यक्ष सरला पर जे मो पद सरी जीव ता नहे मु जेते दिन पर्यंत मोर शेष जीवन अछि महिला माने केमती सुरक्षित रहिबे महिला माने केमती न्याय पाइबे एथि पई सदा सर्वदा चेष्टित महिला कमिशन पाखु लोक मैंने न्याय पे जानती आपण मध्य अनेक थर स्वर उत्तोलन करिसेंती तो किछि ना किछि जोठी आमे कहि पारे जे लाकुना रहि जाईची जहाकु कि आपण परिवर्तन करबा को चेष्टा करिवे कि भली साधारण महिला साधारण थार समस्त के आपण पाखरे पहुंची परिवे तांको गुहारी तांको अभियोग न्याय पाइया पई आपण पाखरे पहुंची परिवे ए नै सरल व्यवस्था किछि करबा को चेष्टा करिवे मो द्वार सब खुला रहिबो मु कहली परा सबु वर्ग सबु धर्मर महिला माने मो पाखरे पहुंचबे जे प्रकृत रे दोषी सी निश्चय दंड पाइबो ता पई किछि मोर प्रिया प्रीति पोषण नाही मु भारी स्पष्टवादी मु समस्तंक पई सचेष्टित महिला मानक पई प्रकृत रे जी दोषी से तो दंड दंडित हबो ता पाथे मोर मोर माने किछि खाली बुलोज ना केबे भाबिथिले जे आपनको एही पदवी मिलिबो बोली मु केबे आशा करनथली पद मिलिबो संगठन रे दायित्व देई परथांते बोर्ड निगम रे जेहेतु सरकार बर्तमान 11 मासर सरकार भारतीय जनता पार्टी रे दल रे काम करूची से कोन आशा विश्वास मो प्रति रखी दायित्व देइचंदे निश्चय किछि मोर कार्य को देखिथिबे दीर्घ दिनर को प्रकार मु कार्य सब तुलाउथली निश्चय मो पखरे आस्था विश्वास रखी के दायित्व देइचंती मु केबे आशा करनथली आज तो निज को गर्व मने करूची मु सबले भगवान को पखरे मागुणी करथुली जे मु दल रे
কাম କରୁଛି ମୁଁ ଭଗବାନ ଆଶା କରୁନି କେଉଁ ଜାଗାରେ କୋଉଠି ଯେ କାହାକୁ ଲବି କରିବା କାହା ପାଖରେ ମୋର କାର୍ଯ୍ୟ ଯଦି ଠିକ ଥିବ ମତେ ଭଗବାନ ନିଶ୍ଚୟ ମୋ ଠିକ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିବେ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବାଲେଶ୍ୱରବାସୀ ସମସ୍ତେ ମିଡିଆ ମାଧ୍ୟମରେ କହୁଛି ସେ ଓକିଲ ଭାଇ ମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ ସବୁ ଯେତେ ସମାଜରେ ବର୍ଗର ସବୁ ଭାଇ ମାନେ ମତେ କୁହନ୍ତି ଶୋଭନା କେବେ ତମେ ଗୋଟେ ଦାୟିତ୍ୱରେ ମିଳିବ ଯାହା ହଉ ତାଙ୍କ କଥା ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ମୋର କାର୍ଯ୍ୟରତକୁ ଦେଖିଥିବେ କାର୍ଯ୍ୟବଳୀକୁ ଦେଖିଥିବେ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଅହରାତି ଖାଲି ଏତେ କଥା ନୁହେଁ କରୋନା କୋଭିଡ ସମୟରେ ହଉ ବାହାନଗା ଟ୍ରାଜେଡି କଥା ହଉ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କଥାରେ ମୁଁ ବାହାରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେ ସେମାନେ ମତେ ବୋଧେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀ ଭାବରେ ଦେଖିଥିବେ ନିଶ୍ଚୟ ସେ କଥାକୁ ସବୁବେଳେ କୁହନ୍ତି ସରକାର ଆସିଲେ 11 ମାସରେ ତମକୁ କିଛି ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିବ ତ ମୁଁ ଆଜି ସେଇମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କହୁଛି ଯଦି ସମସ୍ତେ ଦେଖୁଥିବେ ନିଶ୍ଚୟ ସେଇମାନେ ମନ ଭିତରେ ଆସୁ ମୋ ସରକାର ଠିକ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚେଇଛନ୍ତି ଠିକ ଆଶା ବିଶ୍ୱାସ ଆସ୍ଥା ରଖିକି ଠିକ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚେଇଛନ୍ତି ପଦବୀ ମିଳିବା ପରେ କେଉଁଠାରୁ ପ୍ରଥମ ଫୋନ କଲ୍ ଆସିଥିଲା ମତେ ପ୍ରଥମେ ତ ପ୍ରଭାତୀ ପଡ଼ା ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମତେ ଫୋନ କରିକି କଂଗ୍ରାଚୁଲେସନ ଜଣାଇଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ବି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ମିଡିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କୁ ଅଶେଷ ମାନେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ଯେ କି ସେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ କଷ୍ଟ କରିକି ମହିଳା ମୋର୍ଚ୍ଚାର ସଭାନେତ୍ରୀ ଥିଲେ ଏବଂ ତାପରେ ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ବି ଯେଉଁ କଷ୍ଟ କରିଥିଲେ ଆଜି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାରେ ଜଣେ ମହିଳା ହିସାବରେ ସେଇଭଳି ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ବି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ପ୍ରେରଣା ଦେଉଛି ଯେ କେହି ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିବା ନାହିଁ ନିଶ୍ଚୟ କର୍ମ କରିଚାଲିବା ବୀର ପରି ନିଶ୍ଚୟ କର୍ମର ଫଳ ନିଶ୍ଚୟ ମିଳିବ ସତ୍ୟର ଜୟ ଅଛି ଧର୍ମର ଜୟ ଅଛି ଏ କଥା ସେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିବା ଦରକାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖରୁ ମଧ୍ୟ ଫୋନ କଲ୍ ଆସିଥିଲା କଣ କହିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ କଂଗ୍ରାଚୁଲେସନ ଜଣାଇଲେ ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି କହିଲେ ଏ ଦାୟିତ୍ୱକୁ ଠିକ ଭାବରେ ଶୋଭନା ନିଭାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆଶା କରୁଛେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଆଶା ତାଙ୍କର ଆଶା ବିଶ୍ୱାସକୁ ମାନେ ଠିକ ଭାବରେ ତୁଲେଇବେ ବୋଲି ଦାୟିତ୍ୱ ଦେବି ବୋଲି କହିଛି ଏବଂ ସେ କହିଲେ ଆଗକୁ ଯାଅ ଯେମିତି ସମସ୍ତଙ୍କର ଆସ୍ଥା ଭାଷଣକୁ ନେଇକି ଠିକ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ତୁଲେଇବ ସେଥିପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରେ ଆପଣ କହିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସବୁବେଳେ ଖୋଲା ଅଛି କିନ୍ତୁ ଏବେ ବି ମହିଳା ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ କିଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡୁଛନ୍ତି ଭୁଲ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି ତ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣ କଣ କହିବାକୁ ଚାହିଁବେ ସମାଜରେ ଗୋଟେ ନାରୀର ଭୂମିକା ବହୁତ କଷ୍ଟ ମୁଁ ବି ଜଣେ ମହିଳା ଘରର ଚାରି କାନ୍ଥ ଭିତରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବାପା ମାଙ୍କର ଝିଅଟି ହେଇଥାଏ ସେତେବେଳେ ମା ବାପାର ଆକଟରେ ଥାଏ ପାଠ ପଢେ ପୁଣି ଘରକୁ ଆସେ ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ଯୌବନରେ ପଦାର୍ପଣ କରି ତାପରେ ପୁଣି ଶାଶୁ ଘରକୁ ଆସେ ଶାଶୁ ଘର ବି ପରିବାର ଭିତରେ ବି କଷ୍ଟ ଅଛି ସେଠି ବି ସୁଖ ଅଛି ସବୁ ଅଛି ସମାଜରେ କିନ୍ତୁ ଯୋଉମାନେ ଆଜି ସମାଜରେ ଆତ୍ମାହୁତି ଦେଇ ଦଉଛନ୍ତି ଜଳି ଯାଉଛନ୍ତି ସଂଘର୍ଷ କରିବା ଶିଖିବା ଦରକାର ସଂଘର୍ଷ ବିଗତ ଦିନରେ ଆମେ ଯଦି ପୁରାଣକୁ ଯିବା ଦ୍ରୌପଦୀ କ'ଣ କଷ୍ଟ ପାଇନଥିଲେ ସୀତା କ'ଣ କଷ୍ଟ ପାଇନଥିଲେ ସେ କ'ଣ ଆତ୍ମାହୁତି ଦେଇଥିଲେ କି ଦେଇନଥିଲେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ପାଇକି ବି ସେମାନେ ମାନେ ଇତିହାସ ରଚିଛନ୍ତି ବା ଏଇ ପୁରାଣ ଇତିହାସରେ ବି ସେମାନେ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ରାଣୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀବାଇ କଥା ସେ କେତେ କଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ନିଜ ପେଟରେ ପିଲାକୁ ବାନ୍ଧିକି ମଧ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧ କରିଛନ୍ତି ଆଜି କାହିଁକି ଅସହାୟ ପିଲାମାନେ ହେଇଯାଇକି ଆତ୍ମାହୁତି ଦେଉଛନ୍ତି ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ପଚାରୁଛି କଲେଜରେ ହଉ ବା ନିଯୁକ୍ତି ଜାଗାରେ ହଉ ଆମକୁ କେହି ଅଶ୍ଳୀଳ ଭାଷାରେ ଟର୍ଚର କଲା କି ଗାଳି ଦେଲା କି ଅସଦାଚରଣ ବ୍ୟବହାର କଲା ଆମେ ସେଠୁ ଦୂରେଇ ଯିବା ଲଢେଇ କରିବାର ଅଛି ଦୂରେଇ ଯାଇକି ଲଢେଇ କରିବା କିନ୍ତୁ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଜଳାଞ୍ଜଳି ଦେଇ କ'ଣ ଆମେ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ସମାଜକୁ ଲଢେଇ କରିବା ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲଢେଇ କରିବା ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା ସମାଜରେ ଲଢେଇ କରିବା ବୀରାଙ୍ଗନା ପରି ଲଢେଇ କରିବା ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ କହୁଛି ଯୌତିକ ଜନିତ ହତ୍ୟାରେ ବି ଜଳିକି ମରିଯାଉଛନ୍ତି ସ୍ୱାମୀ କ'ଣ ଟର୍ଚର କରୁଛନ୍ତି ସେଥିରେ ସୁଇସାଇଡ୍ କରିଦେଉଛନ୍ତି କାହିଁକି ସୁଇସାଇଡ୍ କରିବା ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କେହି ଟର୍ଚର କଲା ଆପଣ ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ନିଜେ ଠିଆ ହେବେ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ହେବେ ସମାଜରେ ବହୁତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ଆମେ ନିଜେ ଠିଆ ହେବା ନିଜେ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ହେବା ନିଜକୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ହେଲେ କ'ଣ ଏଇ ଆତ୍ମାହୁତି କ'ଣ ବଡ଼ ଜିନିଷ ସୁଇସାଇଡ୍ କରିବା କ'ଣ ବଡ଼ ଜିନିଷ ଇଏ ନୁହେଁ ଠିକ ନୁହେଁ ଆମେ ତାହେଲେ ତ ମହିଳାମାନେ ଯେଉଁ କଥା ବିଗତ ଦିନରେ ରମାଦେବୀ କଥା ହୁଅନ୍ତୁ ମାଳତୀ ଦେବୀ କଥା ହୁଅନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ମହିଳାମାନେ ଦେଶ ପାଇଁ ଝାସ ଦେଇଛନ୍ତି ଲଢେଇ କରୁଛନ୍ତି ସଂଗ୍ରାମ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖରୁ କିଛି ଆମେ ଶିଖିବାର ଅଛି ପ୍ରେରଣା ନେବାର ଅଛି କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି ସମାଜରେ ସବୁ ସୁବିଧା ଥାଇକି ଆମେ କାହିଁକି ଭାଙ୍ଗି ପଡିବା ଆମର ଆଇନ ଅଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ମହିଳା କମିଶନ କଥା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ଯେଉଁମାନେ ଆମର ଲୋକାଲ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଧାୟକ ମାନଙ୍କର କଥା ହଉ ସାଂସଦର କଥା ହଉ ମନ୍ତ୍ରୀ କଥା ହଉ ଆମେ ସବୁ ଜାଗାରେ ଯିବା ଲଢେଇ କରିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭଉଣୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଡାକିବା ତାଙ୍କୁ ନବା ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ ଯାଇକି ବସିବା ପରାମର୍ଶ ନବା ପ୍ରଥମେ ତ ପରାମର୍ଶଦାତା ହେଉଛନ୍ତି ପିତାମାତା ତାପରେ ତାଙ୍କର ପରାମର୍ଶଦାତା ନେଇକି ଆମେ ବାହାରକୁ ଯାଇକି ଲଢେଇ କରିବା ତ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଚନ୍ଦ୍ରରେ ଯାଇକି ମହିଳା ପହଞ୍ଚିଲେଣି କିନ୍ତୁ ଆଜି ବି ମହିଳାକୁ ଅବଳା ଦୁର୍ବଳା କୁହାଯାଉଛି କଣ କହିବେ ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ
ନା ନା ମହିଳା ଅବଳା ସବଳା ଦୁର୍ବଳ ନୁହନ୍ତି ଏଇଟା ହଉଛି ମାନେ ଆମେ କହୁଛେ ମହିଳା ଆଜି ବି ମହାକାଶ ଯାତ୍ରୀ ଜାହାଜ ଚଳାଉଛନ୍ତି ବୁଢା ଜାହାଜ ଚଳାଉଛନ୍ତି ନଡିଆ ଗଛ ଚଢୁଛନ୍ତି ଅଟୋ କିନ୍ତୁ ଆମର ଦୁର୍ବଳତା ଆମର ମାନସିକତା ଯେ ଆମେ ଅବଳା ଦୁର୍ବଳ ସବଳା ଆମେ କେବେ ସେଥିରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡିବା ନାହିଁ ଆମେ ସର୍ବାଗ୍ରେ ଆମେ ପୁରୁଷ ଆଉ ମହିଳା ଉଭୟ ଦୁଇଟି ମୁଦ୍ରା ଯେମିତି ପାର୍ଶ୍ୱ ଆମେ ସେମିତି ଆମେ ସମାନ ଆମେ କେବେ ଅବଳା ସବଳା ନୂଆ ଦାୟିତ୍ୱ ଆପଣ ନେଉଛନ୍ତି କଣ କହିବେ ମୁଁ ତ ମାନେ କହି ଚାଲିଛି ମୂଳରୁ କହୁଥିଲି ଆଜି ବି କହୁଛି ସେମାନେ ନ୍ୟାୟ ପାଇପାରିବେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଘଟଣା ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଘଟିଲା ଆମେ ତୁରନ୍ତ ନ୍ୟାୟ ଦେଇପାରିଛୁ ଏ ସରକାରଙ୍କର ସମସ୍ତେ ନ୍ୟାୟ ପାଇପାରିବେ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତତ୍ପର ସଦାବଶ ମୁଁ ମୋର ପାରୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ପରେ ଦୌଡ଼ିବି ସେ ଜାଗାକୁ ମୋର ଏଟା ହଉଛି ଶେଷ ମାନେ ମୁଁ ଯିଏ ଦୋଷୀ ତାକୁ ଛାଡିବାର ନାହିଁ ମୁଁ ଛାଡ଼ିନି ତା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରେ ମୋଟାମୋଟି ଆଜି କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ବହୁତ ଖୁସି ବି ଲାଗୁଛି ଦୁଃଖ ବି ଲାଗୁଛି କାନ୍ଦ ବି ଲାଗୁଛି ସବୁ କଥା ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିଛି ତାକୁ କେମିତି ସୁଚାରୁ ଭାବରେ ତୁଲେଇ ପାରିମି କେମିତି ବାଲେଶ୍ୱର ମାଟି ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତିର ମାଟିର ଗୋଟେ ଝିଅ ଆଜି ଏଇ କଥାକୁ ଯେତେବେଳେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛି ଦୀର୍ଘ 25 ବର୍ଷ ପରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଜଣେ ମହିଳା ହିସାବରେ ଦଳର ହିସାବରେ ଆଜି ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛନ୍ତି ଦାୟିତ୍ୱକୁ ଏଇ ମାଟିର ସମସ୍ତ ବରିୟାନ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କେମିତି ବଦନାମ ନ କରେ ତାଙ୍କୁ କେମିତି ତଳେ ନ ପକାଏ କେହି କେମିତି ନ କୁହନ୍ତୁ ଏ ବାଲେଶ୍ୱର ମାଟିର ଝିଅ ହଉ ଗୋଟେ ବୋହୁ ଏଇ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆହେଲେ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲେଇ ପାରୁନି ଏଇଟା ବାଟଘାଟରେ ନ ହଉ ଏଇ କଥାକୁ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ମାନେ ଗୁହାରି କରିମି ଜଣେଇମି ନିବେଦନ କରିମି ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଥାଉ ମୁଁ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଠିକ ଭାବରେ ସମ୍ପାଦନ କରେ ନିହାତି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲୁ ଶୋଭନା ମହାନ୍ତି ମ୍ୟାଡମଙ୍କ ସହିତ ସେ କିଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ମନର କଥା କହୁଥିଲେ ଏବଂ ଯେଉଁ ଦାୟିତ୍ୱ ତାଙ୍କୁ ମିଳିଛି ଏବଂ ସେ ଦାୟିତ୍ୱକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ନିର୍ବାହ କରିବେ ସେ ପାଇଁ ସେ ସବୁଦିନ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଏବଂ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ନିଜ ଦାୟିତ୍ୱ ବହନ କରିବେ ମଧ୍ୟ ସେ କଥା ଯାହା କହିଛନ୍ତି ଏବଂ ବାଲେଶ୍ୱର ଝିଅ ହିସାବରେ ଯେମିତି ସେ ସବୁବେଳେ ଟେକ ରଖିପାରିବେ ସେ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଯତ୍ନବାନ ହେବେ ବୋଲି ସେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କହିଛନ୍ତି ବାଲେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନଙ୍କ ସହିତ ସୁମନା ପରିଡ଼ା କନକ ନ୍ୟୁଜ।